ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ लगातार जोड़ा है इस गल के लिए जदोजहद है कि किस तरीके नाल पंजाब के अंदर जो राजसी सफ़ा मोरलियां सफ़ा च आया जा सकता है। ये मुद्दा केवल जोड़ा है विरोधियों वालों नहीं सगों पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे ते कदे कमेटियां बनदियां, कदे कोर कमेटी दी मीटिंगां होंदियां, कदे कोई नेता उन्हां कमेटियां तो बाहर रह जाते तो दूजियां वालों सवाल चुके जाते हैं। मुद्दा जिस मुद्दे को लैके चर्चा हैगी है कि अकाली दल के प्रधान जोड़ा है उसनूं बदल के अकाली दल जोड़ा है लोगों च प्रवानगी लै सकता है। पिछली जी कोर कमेटी की मीटिंग हुई वो साफ तौर पर जोड़े सीनियर अकाली आगू बलविंदर सिंह भूंदड़ ते दूजिया ने यह स्पष्ट कर दिता सी कि सुखबीर सिंह बादल की जोड़ा है तब्दीली या बदली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होंदा, पर फिर भी उन्होंने कहा कि दूजे मुद्दों पर पार्टी किमें दुरुस्त की जा सकती है, किमें नवा चेहरा मुहरा दिता जा सकता है। ये चर्चा तो हाई है। ये भी चर्चा है कि जोड़े चेहरे उस प्रैस कॉन्फ्रेंस बैठे सी प्रेम सिंह चंदूमाजरा कुछ होर आगू उन्होंने वक्रे तौर पर जो मीटिंगां कीतियां वो तो कीतियां ही, पर अजे भी किधरे इस गल की पार्टी के अंदर बेचैनी की झलक जी पैंदी है कि किस तरीके नाल अकाली दल नूं सही तो दुरुस्त राह पर लिया जा सकता है। इस दौरान बिक्रम मजीठिया जो जमानत बाहर आए है तो हुण उन्होंने मुहिम शुरू की है कि अकाली दल नूं किस तरह जोड़ा मुड़ के लीहां ते लिया जा सकता है। अज का जोड़ा उन्हों का जलूस है जां उन्हों का रवानगी जिस तरीके नाल वो चंडीगढ़ तो चले है तो शायद दरबार साहब जाके जोड़े नतमस्तक होणगे, वो भी इस गल का सुनेहा कि अकाली दल च किवें रूह फूकी जा सकती है नवीं, कितना सार्थक होएगा तो आने वाला समा ही दसेगा। इस दौरान एक सवाल ये भी उभर के सामने आया, मैं लंबी गल करन तो पहला संखेप दे विच दर्शकों को लैके जान लग्या तुहानूं ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर ये गल दोहराई है कि जिस तरीके दे नाल परिवारवाद जिहड़ियां राजसी सफ़ां च उभर रहा है, राजसी पार्टियां च उभर रहा है, ये देश के लिए एक डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक रुझान है। इन्हां सारे मुद्दों पर मेरी बेनती प्रवान करके पैनल जिहड़े साडे नाल मेहमान जुड़े है, करनैल सिंह पीर मोहम्मद जी ने श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने, कुलदीप धालीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के बुलारे, गुरतेज सिंह IAS साबका, इदां ही डॉक्टर मदनी सोता सिख विद्वान, सारे मेहमान मेरी बेनती प्रवान करके है सारिਆਂ ਨੂੰ मैं धन्यवाद देना जी आखदा। पीर मोहम्मद जी जिद्दां ਆਪਾਂ शुरू जिक्र कर रहे हैं, पहला सवाल तुहाडे तो अकाली दल ने ज़ाहिर तौर पर जरूर ये गल साफ की है कि प्रधानगी का कोई मुद्दा ही नहीं है, पर ये बावजूद भी मीडिया के अंदर राजसी ते पंथक हलकों के अंदर ये चर्चा जरूर है कि अकाली दल के अंदर एक बेचैनी है कि किस कदर जो हाशिए ते गया अकाली दल तो उन्होंने मुड़ के मोहरी सफ़ा च लिया जा सकता है कि ये मुद्दा अजे भी विचारधीन है। देखो सिद्धू साहब, सब तो पहला तो मैं सारे अपने जो साडे विद्वान पुरुष आए ने, सरदार गुरतेज सिंह जी, बीबी जी आए ने, धालीवाल साहब ने, ते तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह जी। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ मसला है इस दे उत्ते देखो दो तरह की गल मैं कहांगा। एक तो यह है कि पार्टी का अंदरूनी तौर के उत्ते श्रोमणी अकाली दल ने एक तत्थ खोज कमेटी कायम की सी 13 मैंबरी, जिहड़ी कि तकरीबन 100 हलकियां दे विच गई और उत्थे उन्होंने वर्कर साहबानां नाल, जिला जथेदारां नाल और ਜਿਹੜੇ हलका इंचार्ज सन उन्हां नाल ਜਾਂ होर ਜਿਹੜੇ टकसाली अकाली सोच वाले लोग सन उन्हां सारिਆਂ नाल गलबात कीती कि ਜਿਹੜਾ पिछले समय ਵਿੱਚ डाउनफॉल आया है ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 46 ਨੁਕਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 46 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पार्टी दे अंदर किस तरह का जो साडे चोण गठजोड़ हुंदे रहे भारतीय जनता पार्टी नाल उहदे बारे भी सी
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਜਦੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਫਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 46 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਰਗਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਮਾਮੇ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੂਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਗਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਲਝਣ ਦੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਗਤਾਰ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 37% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 34%, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 18%।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ 6% ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਸਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਨਸਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੀ ਸੀ? ਨਾ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁੜ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਐ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1981-82 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ, ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜੀ ਔਰ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ 45 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਤਰ ਪਈ ਹੈ 1996 ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਪੈਰੀ ਪੈਨੀਆਂ ਆਪੇ ਆਪ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈਨੀਆਂ ਆਪੇ ਪੁੱਟ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰਐਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।
ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਬਲੇਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਦੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, ਇਹੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਮਾਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਘੋਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ, ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਧੁਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਖੌਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਜੀਵੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪੰਥ ਜੀਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕੀ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੀਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਮੇਨ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਸਪੀਚਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆ 300 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਆਦਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਦਿ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਚਸ ਦੀ 3 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਹੈਗੀ 2007 ਦੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅਬਲੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਬੈਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ GST ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੋੜ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ मैं बाकी मेहमानों तो ज़रूर सवाल लवांगा, क्योंकि लंबी गल की है। गुरतेज ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सीधी जी गल हैगी है, जे अकाली दल चोणां ही करवा ले अपने ही संविधान मुताबिक, तद भी बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। SCPC के अंदर भी जिहड़ियां उन्होंने कहा कि कृतियाँ आ रही हैं, जिस तरीके नाल गलत फैसले ले जा रहे, जे उन्होंने भी दुरुस्ती हो जाए तद भी कुछ ना कुछ ठीक किया जा सकता है। पर वो कहते जे सलाह ही उस तरह लैनी है कि किस तरीके नाल परिवारवाद जिहड़ा वधाया जा सकता है, फिर वो सलाह तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता जे सलाह अपने मुताबिक ही ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਏ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗਮਗਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਇਹ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਰਾਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਅਦ- ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮਾਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਪੀਰ ਮਾਮਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ, ਪੀਰ ਮਾਮਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਤਾ, ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਤਾ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੌਰੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਤਾ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਖੇਡ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਮਤਲਬ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏਗਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੜਵਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਆ, ਬੀਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਆ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 35-35 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਪੌੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਇਕੱਲਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਨਤੀਜਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਤਮਸਤਕ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੀਡਰ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ
ਜਲੂਸ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਪੇਪਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ? 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਲਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਜੀ। ਗੁਰਤੇਜ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਪਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ, ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। जब तक आप पाइए तांसो पाइए अवर कैसी चतराई मेहरबानी गुरु महाराज दे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। देखो मैं यही एक गल कहनी चाहांगा सत्कारयोग पीर मुहम्मद साहब ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਤਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।